کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ہزاروں برس قبل کی بات ہے جب یہ زمین بالکل ویران و سنسان تھی، نہ انسانوں کا کوئی نام و نشان، نہ شہروں کی چہل پہل، نہ آبادیوں کا شور و غل، صرف ایک ہی مخلوق اس کرہ ارض پر سکونت پذیر تھی، جنات کے قبیلے زمین کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے، مگر افسوس کہ ان کے درمیان ہمیشہ خون ریزی، فساد اور بغاوت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ پوری زمین ایک میدان جنگ بن چکی تھی۔ جب یہ منظر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو ذات باری تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین کو اس فساد سے پاک کر دیا جائے۔ فرشتوں کو حکم ملا اور وہ عظیم لشکروں کی صورت میں زمین پر نازل ہوئے اور جنات پر زبردست حملہ کر دیا۔ جنات نے مقابلہ کرنے کی کوشش تو ضرور کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ بے بس و لاچار تھے۔ اس جنگ میں بے شمار جنات ہلاک ہوئے اور جو بچ نکلے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں، جنگلوں کی تاریکیوں اور دور دراز جزیروں میں جا چھپے۔ ان تمام جنات میں ایک نہایت ہی نیک اور عبادت گزار جن بھی تھا جس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل باقی جنوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ فساد سے کوسوں دور رہتا اور شب و روز عبادت میں مصروف رہتا۔ جب فرشتے جنات کے خلاف جنگ کے لیے آئے تو عزازیل نے کھل کر فرشتوں کا ساتھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت اور اخلاص سے بہت متاثر ہوئے۔ جب جنگ اختتام پذیر ہوئی تو وہ اسے اپنے ہمراہ آسمانوں پر لے گئے۔ اب عزازیل فرشتوں کی محفلوں میں رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم اور عبادت میں مقام بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ لیکن اسی دوران اس کے دل میں ایک خاموش خواہش نے جگہ بنانا شروع کر دی، کاش زمین کی خلافت مجھے عطا ہو جائے۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عظیم اعلان ہوا، ایک ایسا اعلان جو ہر چیز کو بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تمام مخلوقات میں ہلچل مچ گئی۔ سب کے ذہنوں میں یہی سوال تھا کہ زمین پر اللہ کا نائب کون ہوگا؟ فرشتے زمین پر اس سے پہلے جنات کا فساد دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے حیران ہو کر اللہ رب العزت سے عرض کیا، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری طرف عزازیل یہ اعلان سن کر بہت خوش ہوا۔ وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اللہ کے ہاں اس کا جو بلند مقام ہے، اس لیے اب زمین کی خلافت تو یقیناً اسے ہی ملنے والی ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی جمع کریں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پہاڑوں، میدانوں، صحراؤں اور زرخیز زمینوں، ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کی۔ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، کسی جگہ کی مٹی نرم تھی اور کسی کی سخت۔ اس مٹی سے اب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق تخلیق فرمانا شروع کی، انسان۔ جب پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو ان کا نام رکھا گیا آدم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور یوں انسانیت کی ابتدا ہو گئی۔ اب تمام مخلوقات کی نگاہیں حضرت آدم علیہ السلام پر تھیں۔ ان میں کیا خاص بات ہے؟ وہ کیسے سب سے مختلف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص علم عطا کرنا شروع کیا، ایسا علم جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا تھا، نہ فرشتوں کو نہ جنات کو۔ اب اس علم سے متعلق امتحان لینے کی باری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ تو پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ فرشتے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام سوالوں کا صحیح جواب دیا، کہ بالکل درست جوابات دیے۔ اب فرشتوں پر بالکل واضح ہو گیا کہ انسان ان سے بہت برتر ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب زمین کی خلافت کا حتمی فیصلہ کیا جانا تھا۔ مجلس میں تمام فرشتے اور عزازیل بھی موجود تھے۔ عزازیل کے دل میں انسان کے خلاف حسد کی چنگاری بھڑک رہی تھی، مگر اسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ آدم تو بیچارہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے، میں ہی یقیناً اللہ کے نزدیک افضل ہوں، خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان ہوگا۔ عزازیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ صدمے میں چلا گیا۔
उसकी आंखें गम और गुस्से की वजह से सुर्ख हो रही थी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम फरिश्तों और अज़ाज़ील को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म के साथ ही तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, सिवाय अज़ाज़ील के। किसी की मजाल न थी कि अल्लाह के हुक्म का इनकार करे, मगर वो बदबख्त गर्दन अकड़ाए गुस्से और तकब्बुर के साथ खड़ा रहा। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू सजदा न करे जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? इब्लीस ने तकब्बुर से जवाब, मैं कभी भी इस मिट्टी के बने आदम को सजदा नहीं करूंगा। मैं आग से बना हूँ, ताकतवर हूँ, और ये मिट्टी से बना है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहाँ से, तुझे ये हक नहीं कि यहाँ तकब्बुर करे, यकीनन तू जलीलों में से है। अब वो अज़ाज़ील इब्लीस बन चुका था, मरदूद और शैतान। मगर शर्मिंदा होने या तौबा करने के बजाय उसने अल्लाह ताला से एक हैरान कुन दरखास्त की, मुझे क़यामत तक मोहल्लत अता कर, जिस दिन इंसानों को कब्रों से उठाया जाएगा। मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, जिस दिन इंसानों को कब्रों से उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी गई। लेकिन इब्लीस ने वहीं एक और ऐलान किया जो एक चैलेंज था, एक साजिश थी। वो कहने लगा, अब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी कसम खाता हूं कि उन इंसानों की घात लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा। फिर मैं उन पर चारों तरफ से हमले करूंगा, उनके सामने से भी, उनके पीछे से भी, उनके दाएं तरफ से भी और उनके बाएं तरफ से भी, और तू उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत जलाल से फरमाया, निकल जा यहाँ से जलील और मरदूद होकर। उनमें से जो तेरे पीछे चलेगा वो भी तेरा साथी होगा, और मैं तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। यूं इब्लीस इंतहाई जलील होकर बारगाह खुदाबंदी से निकल गया। वो गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। वहां हर तरह की नेमतें थी। अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने अपने नेक और महबूब बंदों में मुझे शामिल किया। लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। वो उनकी रफ़ीक़ा बनी। अब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ पियो, खुशी से रहो, मगर एक दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। जन्नत में हर तरफ नेमतें थी, आराम था, सुकून था। सिर्फ एक दरख्त था जिसके करीब जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया था। मगर शैतान, जो पहले ही जन्नत से निकाला जा चुका था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद और दुश्मनी में जल रहा था। वो चाहता था कि आदम और हव्वा भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करें, ताकि वो भी उसकी तरह जन्नत से निकाले जाएं। इसलिए वो चुपके से आया और हज़रत आदम और हव्वा के दिलों में वसवसे डालने शुरू कर दिए। वो उनसे कहने लगा, अगर तुमने उस दरख्त का फल खा लिया तो हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। तुम्हें जन्नत के हर दरख्त से खाने की इजाजत है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस एक दरख्त से क्यों रोका गया? तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। ये दरख्त तो शजरे खुल्द है, यानी हमेशा की जिंदगी देने वाला दरख्त। इब्लीस ने बड़ी नरमी, चालाकी और झूठी किस्मों के साथ ये जाहिर किया कि वो उनका खैर ख्वाह है। वो बार बार कहता रहा, मैं तुम दोनों का भला चाहता हूं, मेरी बात मानो, इस दरख्त का फल खा लो, देखना तुम्हें क्या मकाम हासिल होता है। हजरत आदम और हव्वा ने कभी झूठ सुना ही नहीं था और ना कभी किसी को अल्लाह की झूठी कसम खाते देखा था। तो बिलाखिर वो धोखा खा गए और उस दरख्त का फल खा लिया। बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ताला का हुक्म टूट चुका था। जैसे ही उन्होंने फल खाया, फौरन जन्नत का नूरानी लिबास उनके जिस्मों पर से गायब हो गया और वो घबरा कर जन्नत के पत्तों से खुद को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? और ये नहीं कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम यकीनन खसारे वालों में से हो जाएंगे। हजरत आदम और अम्मे हव्वा ने यह दुआ मांगना शुरू की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली
और यूं तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम सब इंसान और शैतान ज़मीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, वहाँ तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक ठहरना है और वहाँ ज़िंदगी गुजारनी है। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जन्नत से उतार कर उस ज़मीन पर भेज दिया गया, लेकिन वो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में उतरे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे, अकेले, तन्हा। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतरी, दूर, बहुत दूर। दोनों एक दूसरे को तलाश करने लगे। दिल बेचैन थे, आंखें नम थी, हर समत एक पुकार थी, कहाँ हो तुम? दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चलते रहे, तलाश करते रहे। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की जुस्तजू में सरगर्दां थी। और फिर एक दिन अल्लाह की रहमत से वो लम्हा आ गया। दोनों की निगाहें मिले, दिल पहचान गए, कदम तेज हो गए और वहाँ उस मुकद्दस पहाड़ पर दोनों दोबारा मिल गए। आंसुओं में शुक्र था, दुआओं में खुशी थी। यही वजह है कि आज भी हज के मौके पर लाखों मुसलमान मैदान अरफात में जमा होते हैं, जहाँ इंसानियत के पहले माँ बाप दोबारा मिले थे। इस ज़मीन पर सब कुछ मुख्तलिफ था। यहाँ आकर उन्हें पहली बार भूख का एहसास हुआ, पहली बार खेती बाड़ी की, रोटी पकाई और तब जाकर पेट भरा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़मीन पर उतरने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। उनके साथ गंदुम के 7 दाने भी थे। हज़रत आदम ने पूछा, ए जिब्राईल, ये क्या चीज़ है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये इसी दरख्त का फल है जिसके बारे में आपको मना किया गया था, लेकिन आपने वो खा लिया था। हज़रत आदम ने फरमाया, अब मैं उन दानों का क्या करूं? हज़रत जिब्राईल ने कहा, उन्हें ज़मीन में बो दीजिए। हज़रत आदम ने उन दानों को ज़मीन में बो दिया। कुछ अरसे बाद वो दाने उगे। हज़रत आदम ने फसल काटी, दाने साफ किए, फिर उन्हें पीसा, आटा गूंधा और रोटी बनाई। यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर मेहनत करके खाना खाने का तरीका सीखा। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला लिबास भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद से तैयार हुआ। वो भेड़ की ऊन से बना था। पहले उन्होंने ऊन काटी, फिर चरखे पर धागा बनाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक जुब्बा और हज़रत हव्वा के लिए कमीज़ और ओढ़नी तैयार की। और यूं इस ज़मीन पर इंसानियत का आगाज़ हुआ। इंसान और शैतान की कहानी शुरू हुई, एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए।